नमस्कार मु जितेंद्र आपण मानक स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते संपूर्ण भिडियो जानी नबा। बंगोपसागर लघुचाप को नहीं बड़ खबर। दीर्घ दिन गरम और गुड़गुड़ी पर मे 27 और 28 तारिख में ओडिशार अनेक जिले में प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी अनुसार बंगोपसागर एक निम्न चापरेखा प्रभाव में यह वर्षा हो। पाणीपाग विभाग कही पश्चिम मध्य और उत्तर बंगोपसागर एक निम्न चापरेखा सृष्टि होगापी पाग अनुकूल रही। यही सृष्टि होवार 2 दिन मध्य और तीव्र हो एवं राज्य में प्रबल वर्षा सह किसी स्थान में घड़घड़ी और वज्रपात संभावना रही। ए व्यवस्था अधीन दक्षिण ओडिशा रे सबुठारु अधिक वर्षा होवार संभावना रही। मालकानगिरी रायगड़ा और कोरापुट जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। भुवनेश्वर स्थित आईएमडी आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशक मनोरमा महांती कहते मे 27 और 28 तारिख वर्षा आरंभ हो। ओडिशार अधिकांश स्थान में हालुकार मध्यम धरणर वर्षा हो, किंतु दक्षिण ओडिशार जिला गुड़िक एक किंबा 2टी स्थान में तीव्र वर्षा हो पारे बोली सूचना रही। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। खोल हीराकुदर गेट। चलो देखी ना संपूर्ण अपडेट कौन रही। आसंता जून 1 रु 31 तारिख मध्य कौन मुहूर्त में हीराकुद जलभंडार छड़ा चलित वर्षर प्रथम बन्या जल एने सतर्क सूचना जारी कर हीराकुद डैम कर्तृपक्ष। उपर मुंडारे वर्षा लगी लगातार भाव हीराकुद जलभंडार जलस्तर वृद्धि पाइबार लगी, जहां दृष्टि रखी आसंता जून 1 तारिख रु अक्टोबर 31 तारिख मध्य हीराकुद जलभंडार गेट खोलिया निष्पत्ति नि जहां दृष्टि रखी 15टी जिलार जिलापाल को सतर्क सूचना दि जाइए। सेहीपरि एही समय मध्य नदी को न जावाई बारण कर निज स्तर में जिलापाल मैंने सतर्क रहा कहुई। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। निशामुक्त हो सारा ओडिशा। बेआईन निशामुक्त हो ओडिशा। प्रथम थर पर अबकारी विभाग पक्षर निशा विरोध अभियान आरंभ होगा जाऊँगी। सबु विभाग मिलित उद्यम यही अभियान आरंभ हो। सबु गाँव में सचेतनता कार्यक्रम कर सब विभाग सचिवों सहित आलोचना होइछे। को संपूर्ण बेआईन निशामुक्त योजना कर आसंता 31 तारिख जून 26 तारिख जाए मसेव्यापी पालन हो निशा निवारण कार्यक्रम। मे 31 तारिख में कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। वर्ष में 3 थर चलो यही कैंपेन। प्रति गाँव में दासकाठिया घोड़ा नाच भली लोककला माध्यम लोकों पाखे वार्ता पहुंचाइब विभाग। निशा व्यवहार अपकारिता एवं प्रभाव नहीं सचेतनता करा। अबकारी विभाग सह पुलिस एसटीएफ मिशन शक्ति उच्च शिक्षा गणशिक्षा एवं संस्कृति विभाग मिलित भाव कैंपेन करिबा। मद एवं ड्रग्स विरोध में कैंपेन चलिबो। स्कूल कॉलेज रे रचना माध्यम पिला माने ऑनलाइन रे वार्ता पहुंचाइबे। श्रेष्ठ विवेचिता को पुरस्कृत करा। स्कूल परिसर हटिबो बेआईन मद दुकान। गाँव में निशा रखा मिशन शक्ति महिला साहाय्य निया। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। राशन कार्ड कटिबा को नहीं आसला बड़ खबर। राज्य में 18,442 जन सरकारी कर्मचारी और आय अधिक थिबा 8,150 जन को मिसाई मोट 26,529 जन को राशन कार्ड कटि जाइथिबार सूचना मिली। तेज राशन कार्ड फेराई सरकारी कर्मचारी माने मयूरभंज जिलूर सर्वाधिक रही। सूचना मुताबक मयूरभंज सर्वाधिक 1,364 जन सरकारी कर्मचारी राशन कार्ड फेराई देइछन्ते। यह पछक रही बालेश्वर तापर कटक और खोर्धा जिला। से अधिक आय थिबा सत्वे जो मैंने राशन कार्ड हतई मध्य कार्ड काटी दिया। कटक सर्वाधिक 1533 जन को कार्ड कटि बेले नयगढ़ में 1006, अनुगुड़ी 706, खोर्धारू 490 जन को राशन कार्ड काटी दिया। राज्य और केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा आईन में रही नियम अनुसार आरसीएमएस पोर्टाल में 1,78,074 जन को राशन कार्ड जांच करने को कहुई, जहाँपर यह निष्पत्ति नि से राशन कार्ड थिबा लोकर मृत्यु सत्वे तांको नाम रे राशन सामग्री उठाउथवा नहीं अभियोग होता। तेणु यह रोकवा लगी सरकार पदक्षेप ग्रहण करथिले, जहां नहीं 5 लाख मृतकों राशन कार्ड काटी दिया। अपरपक्ष राज्य में केते संख्यक बांग्लादेशी और रोहिंग्या राशन कार्ड काटी दिया। तेज हिताधिकारी इकेवाईसी प्रक्रिया को राज्य सरकार बाध्यतामूलक कर समुदाय 3,28,18,174 जन को इकेवाईसी करने लगी लक्ष्य धार्य कर बर्तमान पर्यंत 22 लाख अधिक हिताधिकारी निजर इकेवाईसी करना। राज्य बाहर 1,41,000 हिताधिकारी इकेवाईसी कर। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। जनधन अकाउंट
ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରୂପ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିଧା ସାହାଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଲାଭ ସିଧା ପାତ୍ର ଲାଭାର୍ଥୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି। ସରକାର କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି, ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସବସିଡି, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପେନସନ, ଚାଷୀ ବୀମା ଯୋଜନା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରାଶି ସିଧା ଯୋଗ୍ୟ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ଖାତାରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥାଏ। ଏମିତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଏବଂ ବିଶେଷ ଦେଶ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାଦୀ ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଏହି ଯୋଜନା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 38.57 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି। କୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦକଙ୍କ ବୟସ 10 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। PMGD ଏହି ୱେବସାଇଟ ଅନୁଯାୟୀ 10 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟୁ ପାତ୍ର ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ଯାଇ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଖାତା ଖୋଲାଇ ପାରିବେ। ମିନିମମ୍ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜମା ରାଶି ଉପରେ ସୁଧ ମିଳିବ। 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଇଫ୍ କଭର ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ନାମାଙ୍କନ ଏହି ରାଶି ପାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ମିଳିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଏହାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣି ଏହାକୁ ଖୋଲିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ 3 ବର୍ଷିଆ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି। ଏନେଇ ଅବକାରୀ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 15ରୁ 20 ଭିତରେ ଏହି ନୂଆ ଆଇନ ଆସିବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିବା କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। 4ଟି କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସିସାରିଛି। ଅବକାରୀ ସଚିବ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯିବେ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପୁରୁଣା ଅବକାରୀ ନୀତିକୁ ଆଉ ମାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଭିତରେ 2 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ହେଲେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ସରକାରୀ ଅବକାରୀ ନୀତି ଲାଗୁ କରିନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ଅବକାରୀ ନୀତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଉପରେ କଟକଣା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମଦ ଦୋକାନ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଏବଂ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଲଟେରୀ ସିଷ୍ଟମରେ 5 ବର୍ଷିଆ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଦିରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାର ଭଳି ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅବକାରୀ ଟିକସ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସରକାର ଯୋଜନା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଜୁଲାଇ 24ରୁ ପାଠପଢ଼ା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜର ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମେ 24 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୁନ୍ 30 ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। 2 ମାସ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯିବ। ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ରୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଜୁଲାଇ 8ରୁ 14 ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବେ। ଜୁଲାଇ 9ରୁ 15 ମଧ୍ୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପରିସ୍ଥ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆପ୍ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଜୁଲାଇ 21ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଜୁଲାଇ 23ରୁ 28 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ସହ ନାମ ଲେଖାଇପାରିବେ। ଜୁଲାଇ 29 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସାମ୍ସ ସ୍ପେସ୍ରେ ନାମଲେଖା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ଜୁଲାଇ 30ର ତତ୍କାଳ ସ୍ପଟ୍ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ସ୍ପଟ୍ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ବା HS ଲିଙ୍କ ସରିବ। ଅଗଷ୍ଟ 7ରେ ସ୍ପଟ୍ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଅଗଷ୍ଟ 8ରୁ 13 ମଧ୍ୟରେ ତତ୍କାଳ ନାମଲେଖା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜୁଲାଇ 24ରୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମଲେଖା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ www.samsodisha.gov.in କୁ ଯାଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ନାମଲେଖା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 27 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିବ ଖୋଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ମେ 27 ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ 26 ତାରିଖରେ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ମେ 27 ତାରିଖକୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୁରୀ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକା ଗଣନାକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ପରେ ଏହା ଜଣାଯାଇଛି ଯେ 26 ତାରିଖ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଛୁଟି ତାରିଖକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କରୋନା ଅପଡେଟ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ
ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବା କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଲହର କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। 2-3ଟି ଲହର ପରେ ଏହା ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା କାଶ ରୋଗ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ କୋଭିଡ ହେଉଛି, କେହି ଗୁରୁତର ହେଉନାହାନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ପଜିଟିଭ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ଜଣେ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପାଇଁ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, କୋଭିଡ ନୁହେଁ। ଭାରିଏଣ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। କୋଭିଡ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। କୋଭିଡକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।